أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله كسوج معكل نفس يمشت على يا الله وديتا في اللقاء والله رؤوف بالعباد الله ببارعوچو رهروه هنا جيتان يا أيها الذين آمنوا ننتبع الله يأمناتو سوج هوي ادخلوا في السلم كافة يسلمنا تكلل بلاتو قبو ولا تتبعوا خطوات الشيطان የሰይጣን ፈለጎች አትከተሉ إنه لكم عدو مبين رسولنا أنت ጠላትነቱን የገለጸ ጠላት ነው فإن زللتم بتنشراتتو ያዳልጣችሁ فاعلموا من بعد ما جاءتكم البينات ግልጽ ማስረጃዎች ከመጡላችሁ በኋላ فاعلموا أن الله عزيز حكيم الله ኃያል ጥበበኛ መሆኑን እወቁ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر هل ينظرون يا يالون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام الله ودنس ممطاتون قالوا هنا بستكر كدامنا بهونو طلاዎች والملائكة ملائكة وقضي الأمر نقرم دمو مفردوننا وإلى الله ترجع الأمور ودى اللهم نو نقروت كل من ملسوت لأننا يعني ننجي إلى من يطبق عنه مالا ودى درزروس نمتاع عند أنكس ورها لا يتملسك مسلنيا ألفوا له أنكس التبرار رامنانو ومن الناس من يشري نفسه يشري مالت شراء مالت للترقم نيالو مشاتم يهونال مجزاتم يهونال بقوانك على رجاء مالنا الزيبوت علي يتفلقوا راسون لله يميست نفسون أسالفه ستو لله مدتا يميفلق كسوج محكال علم من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يا الله تعالى وديتا فلق والله رؤوف الله ደግሞ ርህሩህ ነው አለ ይሄ ምንድነው ባለፈው አንቀጽ የሙናፊቆችን ተናግሮ ነበር ከሰዎች መካከል يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في نفسه ንግግሩ ወዱንያ ጉዳይ ላይ ሲናገር የሚያስደንቅህ በኢማን ግን ምድር ላይ ፈሳድን ማስፋፋት አዝመራና ዘርን ማጥፋት እንጂ ሌላ ዓላማ የሌለው ከንቱ ፍጡር ሙናፊቅ አለ ብሎ ነበር በተቃራኒው አሁን እዚህ ደግሞ ሌሎች አሉ እንደዚህ አይነት ሰው ብቻ አይደለም ያለው ደጋግ ባሪያዎች አላህ የሚፈልገውን ነገር ለመፈጸም የሚፈልገውን ዋጋ ሁሉ የሚከፍሉ ነፍሳቸውን ብትሆን ማለት ይሄ ሽራዕ ነው ሽያጭ ነው ውል ነው በባሪያና በጌታ መካከል ምንድነው ሁለንተናህን ለኔ አስገዛ እኔ ደግሞ ለየት ያለ ዋጋ ከፍላለሁ ሱረቱ አተውባ ላይ እንደሚገልጸው ኢነላህ አሽተራ ሚነል ሙእሚኒን አንፉሰሁም ወአምዋለሁም الله كمؤمنان نفسوቻቸውንም ሆነ ገንዘቦቻቸውን ገዝቷል ይላል بأن لهم الجنة جنة ለነሱ ሊኖራቸው የጀነት ባለቤት ሊሆኑ በዚህ ነው ማለት ነው ከዛስ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
በአላህ መንገድ ይጋደላሉ ይዋጋሉ ይገድላሉ ይገደላሉ የአላህን ቃል ከፍ ለማድረግ አንዳችም የሚቆጥቡት ነገር የላቸውም አላህ እስከዚህ ድረስ ከመጡ እሱ ደግሞ ጀነትን ሊያጎናጽፋቸው ቃል ገብቷል በሌላ አንቀጽ አላሁ ዐዘ ወጀል يقول يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ አንዲትን ንግድ ላመላክታችሁ እንዴ ይላል تنجيكم من عذاب أليم كأسامامي كتات يمتادناته نقد تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم فالله النار بلكتنياو تامن اللاتشه بغنزبوچاچሁና በነፍሶቻችሁም በአላህ መንገድ ትታገላላችሁ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ይሄ ውል ነው ማለት ነው በብዙ አንቀጾች ነው ይሄን ማዕና የሚናገረው ረብ العالمين اولئك يرجون تجاره لن تبور الى ስለ ሙእሚኖች ያወራ እነዚህ ንግድን ተስፋ ያደርጋሉ እማት ከስር የሆነች ንግድ በምንም መልኩ አትራፊዎች ናቸው እነሱ ሱብሃንአላህ ነፍስን ሰጠን ሲባል ትልቅ ነገር የከፈልን ሊመስለን ይችላል ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንም አላደረግንለትም ምክንያቱም ነፍስም ከአላህ የተሰጠችን ስጦታ ናት لذلك بعض الصالحين من يقولوا اي والله اشترى أنفسا هو خالقها وأموالا هو رازقها اشتراها فأغلى ثمنها الله راسي سترات النفس جزا راسي يلقسون جنزة دمو لقزاتشو حالك وأقاون دمو وداد الرق جنة جنة يا أهل النقر نفس مدفاطها يكرم جنزة مدفاطها يكرم بالي نقر هلو يتفانو بكنتو من قد ግን ጀነት ዋጋ የሚያስከፍላት የጀነት ዋጋ የሚያስገኝላት የሆነ አካሄድ እንድትሄድ ማድረግ ይሄንን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሙእሚኖች የፈለገው ማለት ነው ተስማምተው ይሄንን አንተ የምትወደን ከሆነ አንተን የሚያስደስተህ ከሆነ ሁሉንም ነገር ፍቃደኛ ነን ብለው ለአላህ ያደሩ አሉ ይላል እቺ አያ ሰበብ ንዙል አላት የወረደችበት نزلت في صهيب بن سنان الرومي صهيب በተሰኘው ሰሃቢ ነው የወረደችው ይሄ ሰሃቢ በመካ እስላምን ተቀብሎ ገና ጧት ማለዳ አወል ዳዕዋ ላይ የተቀበሉ ሰዎች መካከል አንዱ ነበር ወደ መዲና ግን ሂጅራ ለማድረግ ሲሞክር ቁረይሾች አልፈቀዱለትም መውጫ አላገኘም ከዛ አንድ ቀን ወሰነና የመጣ ይምጣ ብሎ መያዝ ያቻለውን ይዞ ወጣ ሲወጣ ከኋላ ተከተሉትና ታገሉት ከዛ ምን አላቸው እናንተ ሰዎች አላቸው የምትፈልጉት ገንዘቤን ከሆነ ገንዘቤን ሁሉ እንኳችሁ ውሰዱት የምትፈልጉት ደግሞ እኔን መግደል ከሆነ ያዝኳቸውን ቀስቶች በሙሉ ጨርሼ እናንተንም ጨርሼ ከዛ በኋላ ነው የምትገሉኝ ተኳሽ መሆኔን ታውቃላችሁ አላቸው ያ ማለት ደግሞ በያዘው ቀስት ልክ ሰው መግደል ማለት ነው ብዙ ሰው ነው የሚያልቅባቸውና ይቅርብ እናንተ እንደፈለከ አርገህ ሂድ ገንዘቡ ብቻ ትህልን ሂድ አሉት እድሜ ልኩን የደከመበትን ሀብቱን ትቶ ባዶ እጁን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄደ መዲና ሲደርስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገና ሳይደርስ ይመጣል ብለው ተናገሩ ይመጣል ሷሂብ ሁሉን ነገር ትቶ ለአላህ ነው የመጣው አሉ እዛ ሲደርስ ደግሞ ምን አሉ ربح البيع صهيب ربح البيع ገበያ አትራፊ ነው ገንዘብን ትተህ አላህን ፈልገህ መጣሃል አትራፊ ገበያ ነው የተዋዋልከው ከአላህ ጋር አሉና ይሄን ገና ሷሂብ ከመዲና ከመድረሱ ፊት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣ የመጣ ነው ብሎ ስለተናገሩ ሙእሚኖች መንገድ ላይ ሄደው ዑመር ኢብኑ الخطاب طرف الحرة በተባለው በመዲና ዙሪያ ባለ አሸዋማ ወይም ደግሞ አረንዛ ቦታ ላይ ሄደው ተቀበሉት ይላል وقد روى ابن مردويه عن صهيب قال لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي قريش يا صهيب قدمت إلينا ولا مال لك أنت صهيب هو يعلني قريشوች ወደኛ የመጣህ ጊዜ መካ ስትመጣ ምንም ገንዘብ አልነበረህም وتخرج أنت ومالك አሁን ደግሞ አንተ ከነ ገንዘብህ ልትወጣ ነው والله لا يكون ذلك أبدا የጭራሽ የማይሳካ ነገር ነው በእነሱ ሀገር ላይ ሰው ሰርቶ ሲያገኝ ያገኘውም የነሱ ይመስላቸዋል ዛሬም ድረስ ያለ አስተሳሰብ ነው ይሄ እንግዲህ ባዶ እጅህን ነው የመጣው ባዶ እጅህን ቢመጣ ሰርቶ ነው ያገኘው فقلت لهم أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني ዘበም ስታፊታዱ ትለቁኛላችሁ قالوا نعم فدفعت إليهم مالي فخلوا عني ይሄ ነው እንግዲህ ቂሳው ማለት ነው ومن الناس بالقرآن صهيب የሚባል ሰውዬ እንዲህ አደረገ ማለት አልፈለገም ጉዳዩ የግለሰብ ጉዳይ አይደለም የእምነትና የአማኞች ጉዳይ ነው صهيبን የመሰሉ የአላህ ወዳጆች ሌሎችም አሉ እንደዚህ ያደረጉ
ስለዚህ ሙናፊቆችን ተናግሮ በተቃራኒ ነው የሙእሚኖችን ሁሉም ሙሃጅሮች እንደዚሁ ነው ገንዘብ ንብረታቸውን ትተው ነው እርግፍ አድርገው ፊሰቢልላህ ወጡ ከዛ በኋላም ያተረፉትን ነገር ፊሰቢልላህ ኢንፋቅ እንዳደረጉ ነው ሱሐቦች ሁላቸውም ከዚህ ዱንያ የተሰናበቱት ነፍሳቸውንም ቆጥበው ሳስተው አያውቁምና ومن الناس እንዲህ አይነት ሰዎች አሉ ብሎ መግለጹን ይሄን ኡስሉብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መረጠ ማለት ነው በቁርአን ላይ والله رؤوف الله رهروه ነው ወዳጆቹ ባሪያዎቹ ያቅማቸውን ሲያደርጉ እሱ ደግሞ በእዝነት በርህራሄው የሚቀበላቸው ቸርጌታ ነው ማለት ከዛ በኋላ አጠቃላይ ምክርና ትዕዛዝ ለሙእሚኖች አስተላለፈ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ወደ እስልምና ተተገቡ ጥቅልል ብላችሁ ገቡ ከእስልምና ላይ ይሄ ይመቸኛል እቺ ደግሞ አትመቸኝም በሚል መልኩ የገባ ሰው እስልምናው ተቀባይነት የለውም አስለም ሙስሊም አይደለም 99.9 ትክክል ነው ብሎ አንዷን እንኳን ካስቀረ ወካፍ 100% ሐቅ ነው ዲን እስላም ስለዚህ ሁሉንም መቀበል ነው ያለበት የሚችለውን ተግባራዊ ያደርጋል የማይችለው ቀድሞ የማይመለከተው لا يكلف الله نفسا الا وسعها ስለሆነ ማለት ነው እዚህ ሱራ ላይ የምናገኘው ነው ስለዚህ ادخلوا في السلم كافة ማለት የጃሂልያ ልማዶቻችሁን እምነቶቻችሁን አስተሳሰቦቻችሁን በሙሉ አራግፋችሁ ለቁርአን ለሱናው ልባችሁን ከፍታችሁ ግቡ ማለት ابن كثير يفسروا قالوا تملكتا يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه كلهم الإسلام جمدوش وين مقاطرياوش ياندان هجقاتنا دنقاقي انديكبلون الله انديكبلون يازز يالله والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره زازوچن بمولو تكبارا يندارغو كلكلاوچن بمولو انديتاقبوا ما استطاعوا إلى من ذلك كذي يشالوتن ما يشلوت راسو تقما ساينور سيكر يقرا الله سبحانه وتعالى ياززه ይሄንን ነው في السلم ማለት في الاسلام ማለት ነው ማዕናው እንግዲህ በዚህ ተፍሲር ወይ ደግሞ في السلم ማለት في الاستسلام በታዛዥነት ያው እዛው ማዕናው ተመልሶ የሚሄደው ወይ ደግሞ في السلم ማለት በሰላም ውስጥ ግቡ ማለት ነው አንዱ ለአንዱ ሰላም ይስጥ قال قتادة في الموادعة መልካም የሆነ ግንኙነት መሐከላችሁ ይኑር ማለት ነው ካፈተን በተከሉ فقال مجاهد أي اعملوا بجميع أعمال البر بجميع الأعمال ووجوه البر عكرمة رحمه الله እንዳሉት ደግሞ እቺ አያ ወረደችው የሁሉ ይሁዶች ሰለሙና አብዱላህ ኢብኑ ሰላም ሰዕለባ ዘይድ ኢብኑ ዑበይድ የሚባሉ እና ተወሰኑ ይሁዶች እስልምናን ተቀበሉ መዲና ውስጥ ጥቂት ናቸው ከይሁዶች የተቀበሉት 10 አይበልጡም ነው የሚሉት አንዳንዶቹ ሙአሪኾች المهم እነሱ ከተቀበሉ በኋላ ቅዳሜ ግን እናብላለን አሉናው ተቀበለናል እንመጣለን እንሰግዳለን የነብዩነትን ተቀበለናል ግን ከተውራት ተቀበለነው የነበረው ሌላ ህግ አለና እሱንም እንሰራበታለን ብለው ሲሉ አይ ያማ ስራውን የጨረሰ ህግ ነው አሁን እርሱና ገብታችኋል ከበፊት የነበረውን እርግፍ አርጋችሁ ተዋላችሁ እንግዲህ hatta ከአላህ የመጣው ሸሪዓ እንኳን አሁን መንሱኽ ነው ተው ሲባል ተሰራሽ አስተሳሰቦችና እምነቶች ያለምንም ጥያቄ መቅረት ብቻ ነው ያለባቸው ማለት ነው فأمرهم الله عز وجل بإقامة شرائع الإسلام والاشتغال بها عما عداها اسلام مقاطوችን እንዲተገብሩ ከዛው ውጭ ያሉትንም እንዲተው አዘዛቸው አላህ ማለት ነው ابن كثير الروايات ተችተዋታል ابن ማነው ምክንያቱም አብዱላህ ኢብኑ ሰላም ከዚህ ላቅ ያለ ነው የሚል አስተያየት ነው የሰጡት المهم يدخلوا في السلم كافة በአጠቃላይ ግቡ ማለት ነው ادخلوا في الإسلام بليلا بقول دغمو كافة مالت كلكم ሁላችሁም ማለት ነው هو انهم امروا كلهم ان يعملوا بجميع شعب الايمان وشرائع الاسلام ሁሉንም የኢማን ቀንዘሎችና የእስላም ድንጋጌዎች ስራ ላይ እንዳውሉ ታዘዙ እስከተቻለ ድረስ ማስተጣዑ الى ذلك سبيلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان የሸይጣን እርምጃዎች ወይም ፈለጎች አትከተሉ ማለት ምንድነው ሸይጣን የሚያዛችሁን አትቀበሉ በተወሰነ ደረጃ እንኳን ቢሆን ከሸሪዓው ወይም ከዲኑ ሸርታት እንድትሉ ይፈልጋል ሸይጣን ተከታዮችም እኛ እስልምናውን ችግር የለንም ግን እቺን ብለው ሲያበቁ የተወሰነችዋን ከላዋ ላይ ሸራርፈው ቆራርጠው እነሱ በፈለጉት መልኩ እስልምናውን መስራት ይፈልጋሉ ويبغونها عوجا ነው የሚለው ቁርአን ተማማ እንድትሆን ዛሬ የምናየው ይሄ ነው ምንም ችግር የለም እኛ በዲን እስላም ይላል ግን ዲን እስላም ውስጥ ያለው ዋና ነገሮችን በከፋ ሁኔታ ሲኮንኑ ታያቸዋል ታዲያ ምንድነው ይሄ ከተቀበለው ሁሉንም መቀበል ያለበት እስላም ነኝ ብሎም እንደዚህ አይነት ያጋጥመናል ሙናፊቆች ማለት ነው المشكله ليس في الاسلام لنا كذا ከእስልምና ውስጥ ያለን ህግ ነው የሚቃወሙ
ይሄ ሸይጣን እርምጃ መከተል ነው ለምን አላህ ሸይጣንን አትከተሉ ለምን አለ انما يأمركم بالسوء والفحشاء ሸይጣን ሁልጊዜም የሚያዘው ክፉ ነገርና ጸያፍ ተግባርን ነው ሰልፈናል ከዚህ በፊት ቁጥር 169 ላይ انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ክፉና ጸያፍ ነገርን ነው የሚያዛችሁ አላህ ላይም የማታውቁትን ያለ ወህይ ድጋፍ በሐሳባችሁ እንድትናገሩ ያዛችኋል انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير እሱ ራሱን ህዝብ ወይም ጀማዓ የሚጠራው የሳት ሰዎች እንደሆኑ ነው انه لكم عدو مبين رسولنا انت ሙቢን ማለት በይን ግልጽ የሆነ ጠላት ነው ማለት ይሆናል ወይ ደግሞ ሙቢን ማለት ጠላትነቱን የገለጠ ነው መቼ ደባበቀ ገና ከመጀመሪያው ለአህተኒከነ ذريته الا قليلا ذريውን ሁሉ አሽበልብዬ ገደል ሰዳቸዋለሁ ጥቂት ነው የሚያመልጠኝ ብሎ ወጣ ስለዚህ እሱ አልደባበቀም قال مطرف رحمه الله اغش عباد الله لعبيد الله الشيطان ከአላህ ባሪያዎች ሁሉ የአላህን ባሪያዎች በማታለል አንድ ቁጥር ሸይጣን ነው መካሪ መስሎ አታላይ فإن عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج ከሐቁ ፍንክች የምትሉ ከሆነ ግልጽ ማስረጃዎች ላያችሁ ላይ ደርሰው ሰምታችሁ አውቃችኋቸው ካበቃችሁ በኋላ መስመርን ለቃለን ካላችሁ فاعلموا أن الله عزيز الله ኃያል መሆኑን ወቁ የሸሸም ማያመልጠው ያመፀም ማያሸንፈው የሆነ ኃያል ጌታ ነው የትም አደርሱም እናንተ ሐኪም ጥበበኛ ነው በህግጋቶቹ ባዘዛቸው ነገሮች ሁሉ ጥበባዘል ትእዛዝ ነው ያዘዘው ማለት ነው ወይ ደግሞ العزيز في نصره ممن كفر به اذا شاء ከካህዲያን ላይ ሙእሚኖችን ድል ማጎናጸፍ ከፈለገ ቻይ حكيم هل ينظرون على لمهونو እነኚህ ከሃዲያን ምን እየተጠባበቁ ይሆን የቂያማን ቀጠሮ ነው የሚጠብቁት أيأتيهم الله في ظلل من الغمام لفصل القضاء بين الأولين والآخرين በመጀመሪያዎቹና በመጨረሻዎቹ መካከል ውሳኔውን ለማሳለፍ የተለያዩ ሐሳቦች መካከል ዳኝነት ለመስጠት በጎ ሰሪዎችን በጎ ሽልማት ክፉ ሰሪዎችን ክፉ ቅጣት ለመቅጣት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዳኝነት የሚመጣበትን ቀን ብቻ እንጂ ሌላ ምን የሚጠብቁ አለ ያን ጊዜ ደግሞ وقضي الأمر ነገሩ ሁሉ ይፈጸማል የትም ማምለጫ የለም كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم ريت دكك دكوس በምትደረግበት ጊዜ رب العالمين በሚመጣ ጊዜ መላእክቶች ሰልፍ ሰርተው በሚመጡ ጊዜ የዛን ጊዜ ጀሃነም ትመጣለች ያኔ የሰው ልጅ ማስታወስ ይጀምራል ለካይን ነበር ሲያስጠነቅቁን የነበሩት አሁን አይተናል ሰምተናል ትንሽ ጊዜ ስጠንና እንመለስ ይላል وأن له الذكر على الله كيف አገኘ ማስታወስ ዛሬ ልብን ከየት አገኘ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور ነገሮች ሁሉ ወደ አላህ ነው የሚመለሱት ከአላህ የሚወጣ አንዳችም ነገር የለምና ቀጥሉ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم
من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سل بني إسرائيل ልጆች ጠይቃቸው كم آتيناهم من آية بينة ከግልጽ ተአምራት ስንትና ስንት እንደሰጠናቸው ومن يبدل نعمة الله يا الله ጸጋ የሚቀይር من بعد ما جاءته ከመጣቸው በኋላ فإن الله شديد العقاب الله ቅጣት ብርቱ የሆነ ጌታ ነው። زين للذين كفروا لأننا لكادوا تسوّج كشلال مولاچوال الحياة الدنيا يا دنيا حيوت ويسخرون من الذين آمنوا كالنزيا كامنوا يسالكال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة النزيا الله يفروا بارياوج يكي عمالت كالنسو بلاينات والله يرزق من يشاء بغير حساب الله يشاءون هلو يا لقدب سيساي لك سوال كان الناس أمة واحدة سوّج عند أمة نبروا فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين سيقات بزينا الله نبيوتشن أبصارنا أستنكاتي أدرقو كسكسة ليحكم بين الناس بسوج معك لفرد كتابه فيما اختلفوا فيه بتقات شبتنا قرله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه يتقاعد شبت معنم يلا النزياو يتسرطوا تصوج كارهم بستقر من بعد ما جاءتهم البينات قلت ما سرجاوج كما تقولاتشو بحالا بغيا بينهم بمحاكلاتشو بتفتر مكينت وين قف يتنسى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه الله النزيان يعملوتن النرسوس لتقاعد شبت حق مراتشو برسو فكات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله يشاء سو ودكت تنياو منقل يمرال እንግዲህ አሁን ደግሞ ሰልበኒ እስራኤል እስቲ እስራኤል ልጆችን ጠይቃቸው ምን ያህል ተአምር እንዳዩ ተአምር ማየት ሙዕጂዛዎችን መመልከት አማኝ የሚያደርግ ቢሆን ኖሮ እነኚህ ሰዎች አማኝ ይሆኑ ነበር። አያሌ ሙዕጂዛዎችን እያዩ እዚያው ሲሞግቱና ሲያስቸግሩ ነበር። እስቲ እነሱም ታሪክ ይጣራ من آية بينة من حجة قاطعة على صدقه ونبوته من يهل ቁርጥ የሆኑ ማስረጃዎችን ነብይነቱንና መልእክተኝነቱን የሚያረጋግጡ ነገሮችን እንዳዩ ጠይቅ። ለምሳሌ የነብዩላህ ሙሳ እጃቸው ወደ ብትብቻቸው አስገብተው ሲያወጧት ብርሃን መሆኗ መልሰው ሲያገቡ መክሰሙ اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك ولون دقلسوا ዘንጋቸው ወደ እባብነት ከዚያም ወደ ዘንዶነት መቀየሯ ባህርን በዱላቸው ወይም በዘንጋቸው ቸብ አድርገው መሰንጠቃቸው ድንጋዩን መተው ውሃ ማፍለቅ ዳመና ለነሱ ጥላ ሆና ከበረሃው ሐሩር እነሱን መታደግና መጠለያ መሆን ለነሱ ላይ ምንና ሰልዋ የተባሉ ምግቦች ተዘጋጅተው በስለው መውረድና ከዚህም ሌላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያደረገላቸው በርካታ ተአምራቶችን አይተዋል። እነኚህ ሁሉ የአላህን ነብይ እንዲያምኑና እንዲከተሉ የሚያደርጉ ውለታዎች ነበሩ። ከነዚሁ ግን አብዛኛዎቻቸው ከእውነቱ ሸሽተዋል። የአላህን ኒዕማ በሽክር በመቀበል ፋንታ ወደ ኩፍር ቀይረዋል። በደሉ ኒዕመተ አላህ አይ ኩፍራን ሌላ ማንቀዝ እንደሚለው አለም ተረ ኢለ الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار ቁረይሾችን ሲአወግዛቸው ማለት ነው። የአላህን ኒዕማ በኩፍር የለወጡና ወገኖቻቸውን የውድመት ሀገር ላይ ያሳረፉ ጀሃነም ላይ ማለት ነው። ዳር الهلاك يصلونها وبئس القرار ايه ويله ناننيهم እንደዚህ ሆኑ ومن يبدل نعمة الله يا الله النعمة እንግዲህ በኩፍር የሚለውጥ بدل من الشكر فإن الله شديد العقاب الله سبحانه وتعالى ቅጣቱ የበረታ የሆነ ጌታ ነው ያ ከዚያም ሰዎች የሚፈተኑባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን ግን ዋነኛውን አነሳ ማናት ዱንያ። ይቺ ዱንያ
አረንጓዴ ናት አሸብራቂ ናት ውብ ናት ማራኪ ናት የሰዎችን ልቦና ታማልላለች زينت للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث فسويت تكلم الله في الدنيا هيوت شهوات الموجود ሴቶችን እንግዲህ ተጋየ ሴት ያገኝ ደስ ይላል አይካንዳሉን حب الشهوات ብዙ ልጆችን ማግኘት ይፈልጋል ያንዳንዱ ሰው ነንሳ ወልበኒ ወልቀናጢር المقنطرة የተከማቹ ሀብቶችን ማግኘት ይፈልጋል ወርቅ ድል የብር ድል ቢኖረው ሁሉም ይመኛል ያለው እንደው እየባሰበት ነው የሚሄደው ጥሙ እየጨመረ ነው የሚሄደው ባገኘ ቁጥር ማለት ነው والخيل المسومة የሰለጠኑ ፈረሶች والانعام እንስሳቶች والحرث አዝመራዎች ሁሉም መስክ ቢሰማራ ደስ ይላል ነጋዴውም እሱ ከብታርቢውም እሱ በቃ ሁሉም ባለ ፋብሪካው እሱ ቢሆን ደስ ይላል እና እንደዚህ ተዘኝ አሁን እዚህ ደግሞ ምን አለ ካፊሮችን ነው እንዲህ ማለት የፈለገው እዛ ቦታ ዝግና እናት ነው የሚለው እዚህ ግን زين للذين كفروا الحياة الدنيا የዱንያ ሐያት ተሸላል ማላቸዋለች ከዛም እሷን ስለወደዱና ወደ እሷ ስለተረጋቡ አኺራን ዘነጉ رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها إلى البلاد منكس ودوا تعالى بسام ترقطوا كذي جربا من يله بقى زي اللهم بلا تتا هيوت عندك زي الشام ده ما بيقول هذا عندك زي مسمورونا عندك زي مسمورونا بلسا تاجينا سم نلقى خير سرا بمالك فانتا ساري من يوم شهوات دفروا تفاوض هذا ولا مسبسب الدنيا حرام ربا نام جمعوا الأموال ومنعوها ተበስባሉ ሌላን ደግሞ አያቀምሱ ሁሉም ስግብግብ ራስ ወዳድ ሙእሚኖች ያላቸውን ለሌላ ያካፍሉ ሲሰጡ ያዩአቸው ጊዜ ደግሞ ይሳለቁባቸዋል ወይስخرون من الذين آمنوا على ባመኑ ሰዎች ይሳለቃሉ እነዚህ ጅላጅሎች ያላቸውን ገንዘብ መጠቀም ተተው ለነገ ያሉ ያ እንደ ሱፋሃ ይቆጥሯቸዋል ማለት ወይ ደግሞ ዱንያን እንደነሱ ማያሳድዱ ይሄ حرام ነው ይሄ حلال ነው ብሎ መጀመሪያ መዝነው የሚቀበሉትን ከስባቸውንም የሚመርጡትን እንደሞኝ ይቆጥሯቸዋል በመለከታቸው ይተቻሉ ባለማግበስበሳቸው ይተቻሉ ሙእሚኖች ግን ያንን የሚያደርጉት ሁለቱንም የአላህን رضا ፍለጋ ነው እዛ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትልቅ ነገር አዘጋጅቶላቸዋል ሪዝቅም ቢሆን ደግሞ ሰው ስለተስገበገበና ስለ ሮጥ አይደለም የሚሰፋለት አላህ Azza wa Jalla يرزق من يشاء بغير حساب يعني والله يرزق من يشاء بغير حساب ነገሳ والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة እነዚህ አላህን የፈሩ ሰዎች ከካዲያን በላይ ናቸው ጀነት ናቸው ጀነት ደግሞ ላይ ነው ያለችው ዛሬም ዱንያ ላይ የለገሰ ሰው አበደን አይደህይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ما نقص مال امرئ من صدقه ያንድ ሰው ገንዘብ በመለገስ በምንም መልኩ አይጎልም ይመስለናልኛ ኪታችን ያዝናት ቁጥሯ ተቀነስ አለቀ ይመስለናል ግን ከዛ በተጨማሪ ሌላ የተለገሰ ነገር ደግሞ ይሄም አልከሰረም አጅር ነው ለአኺራ ነው ያለፈው የሰጠው እኮ አስቀመጥከው ማለት ነው وذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه وجل ابن آدم أنفق عليك أنت يا آدم لجهوي ستحاله لقس الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا بلال هوي ذن بلا ستأبت بلال كعرشو على بيت لاي يا سان نسب بنيال يا بلا تسقى ستحال الله سبحانه وتعالى أبشر وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ما أن يوم نقر بتموتوا بتلقسوا الله يتقوى راسو يتقوى فجمرون ولا يمنع وفي الصحيح أن ملكين ينزلان من السماء صبيحة كل يوم እያንዳንዱ ቀን ማለዳ ላይ ሁለት መላእክቶች ይወርዳሉ ስራቸው ዱዓ ብቻ ነው ለሰጠ አላህ እንዲጨምረው ለነፈገ አላህ እንዲያጠፋበት اللهم اعط منفقا خلفا አንዱ ይሄን ነው የሰጠን ተካለት ይላል አላህ ቃል ገብቷል አስላ فما فقد من شيء فيخلفه አይቀርም ንፉጉን ደግሞ ቆጣባውን ቋጣሪውን اللهم اعط ممسكا تلفا አውድምበት የቆጣጣ አያካፍልም ይጥፋበት ይላል ያኔ ነው የሚያርፈው وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي يزول جل جنزبي إلى الله هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت وما تصدقت فأمضيت لمونو كنزبه كجنزبه بلته يتفاهو لبسه يجرسكو النا صدقه ياسكمدكو انجي يتنيون يانتان بأكاونت استيالله يانتك جنزب هذا الله أتاكو من بقيتين هذا الله وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس أنت تيران لا تسوط ዋለን ስለዚህ እነዚህ ሱፋ የተባሉ ሰዎች እየተሳለቁባቸው ካፊሮች እንትን የሚሏቸው እንደውም ብልጦች ናቸው ማለት ወደ ተሻለ አካውንት አስተላልፈዋል አላህ የሰጣቸውን ሀብት ወደማይጠፋ
ጥለውት ወደማይሞቱት ማለት ነው አለዛ እንጂ ለዱንያ ብቻ የሚደክም ሰው ሞኝ ነው روى الامام احمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الدنيا دار من لا دار له الدنيا አገር የሌለው ሰው አገር ናት ومال من لا مال له ገንዘብ የሌለው ሰው ገንዘብ ናት ሀብት የሌለው ሰው ሀብት ናት ولها يجمع من لا عقل له እሷን የሚያግበሰብስ አቅል የሌለው ሰው ነው እንግዲህ ተመልከቱ ባጭር አገላለጽ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የገለጸው زين للذين كفروا الحياة الدنيا ተሻላል ማላቸዋለች ከዚህ ጀርባም ቢታያቸው የለም ويسخرون من الذين آمنوا ካማኞቹ ይሳለቃሉ ያፌዙባቸዋል إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ካማኞች ይስቃሉ وإذا مروا بهم يتغامزون ታጠገባቸው ሲያልፉ ይጠቋቁማሉ ምናልባት እኛ እናውቅም አንድ ሙእሚን ባጠገባቸው ባለፈ ቁጥር እነሱ የሆነ ትችት ተነዝራሉ ማለት ነው وإذا انقلبوا إلى أهلهم ወደ ቤታቸው ሲገቡ ደግሞ انقلبوا فكهين ያችን ያሏትን ነገር ያጣጣሟት ይመለሳሉ በሙእሚን ማሳለቁ ማፌዙ ነገር መስማቸው እንዲህ የተናቁት ሙእሚኖች ነገር ከላይ ይሆኑና ጀነት ይሆናሉ ይገባሉ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على አማኞቹ በካፊር ይስቃሉ እኛንን ሞኞች ወይስ እናንተ ማን ሆኖ ተገኘ ጅላጅል ዱንያን የመረጠው ነው አኺራን የመረጠው هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ከሃዲያን ሰው የነበሩትን ዋጋውን አገኙ አይደለ ይላል والله يرزق من يشاء بغير حساب فلقوا ان الله ያለ ገደብ ይለግሰዋል ሀብቱን ገንበር የሚያደርገው እሱ ነው ተብሶ الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر فلقوا ላይ ደግሞ ያጠባል كان الناس امه واحده ሰዎች አንድ ኡማ ነበሩ አለ ተቃላይ ሰው ሲፈጠር ከአንድ አደም ነው የተፈጠረው አደም ደግሞ ለልጆቻቸው ተውሂድን እስላምን ያስተማሩት የተለያየ ዘር የሚባለው እኮ ዝም ብሎ ሰዎች ከጊዜ በኋላ ያደረጉት እንጂ ሁሉ በደውና ያን ሰው ዘር ነው كلكم من ادم وادم من تراب ላችሁም ከአደም አደም ደግሞ ካፈር እዚህ ዘር ውስጥ ማይገባል አፈር ማይገባል አንዱ ቅዱስ አንዱ ርኩስ የሆነ ሰው አለ የለም ይሄ ሆኖ ያለ ውሎ ሲያድሩ ግን ፈختلፉ ይሄ ተቅዲር እናደርጋለን እዚህ ላይ ምክንያቱም ዋላ ፈቅ ብሎ فهد الله الذين امنوا لما اختلفوا له ተጋጭ ምን ሆኖ ከፊሉ አማን ከፊሉ ከሃዲ መሆን ተጀመረ ይሄ ሲጀመር ወደ መጀመሪያው መስመር ሰዎችን ለመመለስ አላህ ነብዮችን መላክ ጀመረ فبعث الله النبيين ይሄንን የበለጠ የሚገልጸው ابن جرير የዘገቡት ሐዲስ ነው كذلك الحاكم في مستدركه وصححه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان بين آدم ونوح 10 قرون بآدمنا بنوح መካከል 10 ትውልድ ነበር ቀርም የሚባለው አንድ ትውልድ ሊሆን ይችላል ያን የነበረው ትውልድ አንዱ ሰው ምናልባት በሺዎች የሚቆጠሩ አመታት ሊቆይ ይችላል كلهم على شريعه من الحق ሁላቸውም በትክክለኛ ሐቅ ላይ ነበሩ አደም ባስተማሩት فاختلف ከጊዜ በኋላ ተጋጩ ኩፍር መምጣት ጀመረ ቢድዓ መምጣት ጀመረ فبعث الله النبيين الله ነብዮችን ላከ أكثر المفسرين انقري بزن يفسرون كان الناس أمة واحدة كان الناس على الهدى جميعا وهذا قول قتادة وغير واحد وهو مروي عن ابن عباس ليلة بابا كابن عباس يتزقبال كان الناس أمة واحدة أي كفار سوش عند أمة هنا ونبر ولا توم كافروች ወደ ተውሂድ ለመመለስ አላህ ነብይ ላከ ነው ይሄ ደግሞ መቼ ነው ሲባል ተውሂዱ እንቅጣዕ ከሆነ በኋላ ነው ያቱም አላህ ነብዮችን የሚቀሰቅሰው على حين فترة من الرسل ነው ነብዮችን ላከ ነብዮች የተላኩበት ዓላማ ሁለት ነገር ነው ሙበሽሪን ወሙንዚሪን ለማርሰል ለማስጠንቀቅ የሚያበስሩት ያመነ ምን አይነት ጸጋ እንደሚጠብቀው አላህ ያዘጋጀለትን ታላቅ ዋጋ ያበስሩታል አይዞህ አንተ አማኝ ጀነት አለ فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ይላል ወሙንዚሪን አስጠንቃቂዎች ነው ደግሞ ተልከዋል ያላመነ ያመፀ የወነጀለ ከባድ ቅጣት እንደሚጠብቀው ያስጠነቅቃሉ ይሄን ስራዎቻቸውን እንዲያከናውኑ ደግሞ ህግ ተሰጣቸው وانزل معهم الكتاب كتاب ከነሱ ጋር አወረደ ከመላካቸው ጋር ገና አደም ከሰማይ መሬት ሲወርድ እህልጡ ብሎ ሲያበቃ አላህ ምንድነው ያለው فإما يأتينكم مني هدى في سورة البقرة لا سالفنا ومن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ከኔ በኩል መመሪያ የመጣ ጊዜ የኔ መመሪያ የተከተሉ ስጋት የለባቸውም አይተክዙም والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون እነዛ የካዱና ናቅቶቻችንን ያስተባበሉ ደግሞ የሳት ጓዶች ናቸው እነሱም ሷውስ ዘውታሪዎች ናቸው ይላል እናም ኪታቦቹ ወረዱ ለምን ሊያህኩመ በይነ الناس ኪታብ የወረደው ሊነበብ አይደለም መነበብ ለተግባር መንገድ ነው እንጂ ሊሰራ ነው የወረደው ዛሬኛ በማንበብ ደረጃ ላይ ብቻ አሳጥረናል ማለት ይቻላል ኪታቡ የሰዎችን ህይወት እየመራ አይደለም ያለው የሚያነቡትም ስንቶቹ ናቸው ይባል በጣም ትንሾቹ ናቸው
ሊያህኩመ ነው ግን የመጣው አጠቃላይ የሰው ልጆችን ህይወት ሊመራ ማለት ነው ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈጠረው እሱ ነው ማዘዝ ያለበትም እሱ ነው አላ ለሁል ኸልቁ ወልአምሩ ተባረከላሁ አህሰኑል ኻሊቂን መፍጠር እሱ ነው ማዘዝም የሱ ነው ህግ ማውጣት የሱ ነው ባሪያዎቹ እንዴት መዳኘት እንዳለባቸው እንዴት መኖር እንዳለባቸው በአምልኳቸው በኢኮኖሚያቸው በፖለቲካቸው በአስተዳደራቸው የአላህ ዲኑ ለገብ ነው ስለዚህ ነው ቅድም የቀራነው አንቀጽ ላይ ድኹሉ في السلم ካፈተን ያለው ጠቅለል ብላችሁ ግቡ ከፊል ህይወትህን ለጣዖት አለ የቄሳርን ለቄሳር እግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር የሚባለው ተረት በእስላም አይሰራም ድኹሉ في السلم ካፈተ ጠቅለል ብላችሁ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ማንኛውም ግጭት ቢኖር በሰዎች መካከል ኪታቡ ሊሐክም وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ነው የሚለው ምንም ነገር ላይ ግጭት ቢኖር በይኑ አላህ ነው ዘንድ ነው ያለው እሱ ነው መፍረድና መሐከም ያለበት ስለዚህ ኪታቡ ለዚህ ነው የወረደው ታዲያ ይሄ ሆኖ እያለ ሰዎች ለምን ተጋጩ ለምን ተኻለፉ የሚገርመው ይሄን መልስ ከመስጠቱ በፊት የተኻለፉት አዋቂዎች መሆናቸውን ይገልጻል ሌላውንም ድንግርግር ያደረጉት እነዛ ሰዎች ናቸው وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه النزاو كتابون يتسطط من بعد ما جاءتهم البينات قلت ونوم مريوچاچن كدرسواچو من بعد ما بلغتهم الحجج نو يتخالفون راساچون حساب يجمرو هذا من عند الله لا ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا يقولون أنتكم شلقا فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون لمن يزيد الرسول نصوص بهم مكينات ማን ከማን ይበልጣል ማለት በግያ በይነሁም በግይ ማለት ሁለት ትርጉም ነው ያለው አንደኛው በግይ ማለት ድንበር ማለት ነው انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض እንዳለው ሌላው ብዙዎቹ ሙፈሲሮች ቦታ ላይ እንደፈሰሩት حسدا من عند انفسهم ማለት ነው በግይ አሁን ድንበር ማለት ነው ድንበር ማለት በመቀኝነት ነው የገሌ ለምን ይሄን ያገኛል ማጣት አለበት ስለዚህ የተነሳ ከሸርዑ ጋር ጭምር ተጋጩ ከዚህ ማን አመለጠ ታዲያ አማኞች فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق النبيون رسالة صلى الله عليه وسلم يتقبلوا مؤمنون سووا سيقاطبت ودنبروا حق الله مراته بإذنه وفقعه وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون الأولون إنيا يا محمد أمس يمجرشاوچنن يمجمرياوچنن يمجرشاهون يمجمرياهون بأمتات درجة يمجرشانا آخر أمان ግን ጀነት በመግባት ደግሞ የመጀመሪያ ይሆናል ያላህ ስጦታ ነው نحن الآخرون الأولون يوم القيامة نحن أول الناس دخولا الجنة فإذا أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ነገር ግን እነሱ ከኛ በፊት ኪታብ ተሰጡ እኛ ከነሱ በኋላ ተሰጠን በዚህ እንበላለታለን فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق ነሱ ተጋጩበት ሐቅ ላይ እኛን መራን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካም የሱ ፍቃድ ነው حتى በቀን ደረጃ ጁምዓ ቀን አክብሩ ሲባሉ ይሁዶች አይ ቅዳሜ ይሻለናል ጁምዓ ቀን ኢባዳ አድርጉ ሲባሉ ማለት አሁን ይሄ ጁምዓና ቅዳሜ ምኑ ተለይቶ ይሄ ይሻለናል ለማለት ተነሱ ማንኛውም ነገር ሰሚዕና ወአጣዕና ላለ ማለት የነሱ ሐሳብ እንዲገባ ስለፈለጉ ቅዳሜ ይሆንላችሁ ግን ሙሉ ቀን ነው የምትቀመጡት አላችሁ በዛን ቀን ስራ መስራት حرام አደረገባችሁ ነሳራዎች ደግሞ እሁድ ይሻለናል እሺ እንግዳውስ ሙሉ ቀን አላችሁ ኡመት መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጁምዓን ሲሰጡ እሺ ብለው መስገድ ደግሞ ግዳውስ አዛን ሲባል መስጊድ ግቡ ሶላቱ ሲጠናቀቅ ደግሞ ስራ ከፈለጋችሁ ሂዱ ያ አዩሃ الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ግዳጅ ባይሆንም ከፈለጋችሁ መበተን ትችላላችሁ አለ አንድ ሰዓት ባልበለጠ ውስጥ ሊከናወን የሚችል ወይም ከዛ ባነሰ ጊዜ ማለት ነው ፈሪዳ ነው በሙስሊሞች ላይ አላህ ያስቀመጠው ተጨማሪ ኸይር ልስራ ያለ ሰው መቀጠል ይችላል ይሄ ሁሉ በምን ተገኘ አላህ ያዘዘውን ነገር ሳያመነቱ ሳያወላውሉ የራሳቸውን ሐሳብ ሳይጨምሩ ሰሚዕና ما قال ربنا واطعنا ጌታችን ያለውን ሰምተናል ሙሉ ፈቃደኝነት ተቀብለናል ብለው ሐያታቸውን እስከ መስጠት ድረስ ፈቃደኛ ሆኑ ሁሉ ተቀበሉት ان الله اشترى قدم እንዳልነው ማለት ነው والله يهدي من يشاء الله يفلقون سو يمران الى صراط مستقيم ቀጥተኛ ወደ ሆነው መንገድ أي وله الحكم والحجة البالغة أنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي دعاء يدركون بره صراط المستقيم قد يستمكاتشو صلاتاتنا هو هذين الصراط المستقيم እንላለን እሳቸው ደግሞ ለሊት صلاه الليل ሲሰግዱ ሲነሱ ከሚያደርጓቸው ዱዓዎች መካከል اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل
فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك أنت يا جبريل جيتا يا ميكائيل يا إسرافيل سماواتنا مدرون يفطرك غيبنا شهادة روكنا قرب النستر ሁሉ የምታውቅ ከባሪያዎችህ መካከል በተጋጩበት ነገር የምትዳኘው አንተ ነህና ሰዎች የሚጋጩበት የሆነ ነገር ላይ ወደ ሐቁ ምራኝ اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي إلى صراط من تشاء إلى صراط مستقيم ربنا إلام دعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أونتن أونت أرجع حسين لبك تأمم أونتن مدفوع بسلو التايوان حق أرجع حسين مكة تلون ما ساكالن وأرنا الباطل باطلا مدفون نظر كنتم هم عسايا ووفقنا لاجتنابه لمراكم عساكالن ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يتلبس ما تدرقبن انت أمالنا واجعلنا للمتقين إماما إن مساسلوا العيوت يدربوا نبر معنا ألن ويوقت لما جمر ويس ذكراي بنابهم لنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك